ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਨਿਊਟਨ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਤੋਂ NDP ਦੇ MP ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਡਮੰਟਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ NDP ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਹੈਲਥ ਕੱਟ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 15% of students they have are from other countries, international students. That's a very large number. It is, and big revenue for universities too, of course. Of course, it's a huge revenue stream. And the interesting factor also was that a majority of the undergraduate students are from China. That's the main source for Alberta. Let's come to your portfolio, since you are a critic for immigration matters. And what we are seeing from last 5-6 months, as you mentioned last night also, that 17 urban centers across Canada have been closed for the public. What is the reason, and what would NDP do if you form a government next? There are many challenges on the immigration file, and I would be the first one to say that the way the system was, we needed to make some changes to improve things. But what we've seen under Jason Kenney is a major transformation, so that it's hard for us to realize that this is the same Canada we were talking about a decade ago. So, first of all, the closure of the CIC offices has meant that a lot of the frontline service that was available to new immigrants, as well as those who've lived here for 10 years, when they apply for citizenship or when they're applying for their parents to come, a lot of those services have been centralized into fewer centers. And so now what they have is a 1-800 number. It's like the changes to employment insurance. What you have is 1-800 number and not direct service. And that leads to a lot of frustration and a lot of people giving up and a lot of people not understanding their rights. And it gets in the way of integration. And I think we've got to make sure that we have service centers to provide support. I'm not saying every one of them should have been kept open, but when we form government, we're definitely going to take a look at what the needs are of Canadians and then address those in a very proactive way. This is like shutting the door on some of our most vulnerable citizens. And for some of them, they have to now travel hundreds of miles, and the climate, as you know, is not such that it makes it easy to do that. And but also, even if you go to the newly opened centre, the workload in that office centre is huge, and there hasn't been the huge staffing increases that would be needed. So much so that one of the major impacts has been on citizenship as well. As you know, people can apply for citizenship after 3 years, but we're now hearing that they're having to wait 3, 4, 5 years before they actually get their citizenship. So that's 4 years that they're denied access to a basic right they have as citizens. And that is the right to vote, and that is also other rights we enjoy as Canadian citizens, and that's just plain wrong. ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਈਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਮਨਾਈਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਸਾਲ ਗਾਂਹ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Parents and grandparents applications, you can't even make them right now. ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਬੈਕਲੌਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਵਧਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਲੈਵਲ 4 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਯੂਥ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ 37 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 67 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਾ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਿਡਲ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਫॉर ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਫਰੋਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ। ਪਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ BC 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਰਨ ਫॉर 40 years, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਆ, that could be considered temporary work, right? But not a lot of this. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਲੀ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆ then they should come as permanent residents, right? ਇੱਥੇ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਕੇ 2 levels of ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਰੋਡ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਬਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਖੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 5 6 7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਰੀਅਲ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਵ ਲਿਵਡ ਅਪ ਟੂ ਆਲ ਦ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਨੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਐਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਿਸਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜਬ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ।
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਜੈਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ, ਵੀਵ ਗੋਟ ਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮੋਰੂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹਟੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੋਚਣ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਵੈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਨਤ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।